लो जी आ कहानियां पाटे खान दी। जी हाँ, पाटे खान जड़ा अज एक ऐसे ओहदे ते बैठा हुआ जिदा तसव्वुर भी नहीं कर सकता सीगा, ना ओहदा पूरा टब्बर ओहदा तसव्वुर कर सकता सीगा। हुण तुसीं कहोगे पाटे खान कौन? पाटे खान वही जिदी अजकल फटी पाटे खान वही जिदी अजकल फटी पई आ ढोलकी की गल कर रहा। हाँ जी, धन धनाधन धन बज रही आ, क्योंकि पाटे खान ने जो ढोलकी बजाई आ जिथे वो विराजमान आ उस इदारे दी ते पूरे मुल्क दी। हाँ जी, आ मैं गल कर रहा कहानी युगांडा दी आ, गलत ना समझा जाए। तुसीं कहोगे कि यार पाटे खान जड़ा देखिया देखिया लगदा, सुने सुने लगदा, नहीं ऐसी कोई गल नहीं। तुसीं युगांडा च बहुत सारे इदां दी चीज़ां हुंदियां, कहानियां चलदियां रहिंदियां, उन्हां च मैं कदी कदी तुहानूं कहानी सुना देना। तो यदा कहानी का ताल्लुक ना किसी मुल्क तो आ, ना किसी शख्सियत तो आ, ना किसी अहम शख्सियत तो आ, सिर्फ एक कहानी आ पाटे खान की। तो पाटे खान इत्थे तक किवें पहुंचा और पाटे खान की हुण क्यों फटी पई है ढोलकी, ये थोड़ा जिहा रोशनी पा के तुहानूं दस्सांगा कि होया कि पाटे खान जनाब एक इंतहाई गरीब खानदान तो ताल्लुक रखदा सी। ਇਹਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਢੋਲਚੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਢੋਲਚੀਆਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਵਦੀਗਤ ਤਕਰੀਬਾਤ ਢੋਲ ਹਾਇਰ ਕਰੋ। तो सारा खानदान ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਪਾਟੇ ਖਾਨ ਜੰਮਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜੰਮਦਾ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਣੀ, ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਾਨਦਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ। वो कहते लो जी एक होर ढोलची साढ़े च आ गया, लेकिन पाटे खान जरा मुख्तलिफ सीगा। पाटे खान जरा वो हट गया सीगा, उन्होंने पसंद नहीं सी ढोल बजाना, हिसाब किताब लाना नहीं। वो कहते सी कि यार आ की काम होया। तो पाटे खान को ढोल बजवाना पसंद सीगा। वो कहते सी कि भाई ढोलकी, वो ढोलकी बजवांदा सी। जिद्दां ही थोड़ा जिहा वड्डा होया उन्हें समझ आ गई कि भाई ढोल बजवान च वो फायदा है। ज़्यादा किसी शादी ब्याह जाके ढोल बजा लो, ठीक है, ढोल बजा के चार पैसे तो इकट्ठे कर लो, बेलां इकट्ठियां कर लो, घर आ जाओ। हाँ जी, और इधर उधर 4 दिन पैसे खत्म, फिर नवा फंक्शन लभदे फिरो कि भी कित्थे मेरा मतलब। वो फिर उन्हें सोचा कि यार ये जरा कारोबार है ना बेहतरीन, वो आके ढोलकी बजवाओ बजानी नहीं बजवानी। वो फिर जरा ना वो ढोलकी बजवान लग, जिथे जाता सी ढोलकी बजवा लेंदा सी। कई बार तो ढोलकी फट जाती सी। वो फिर ढोलकी जो फटन लग गई वो बहुत ज़्यादा, तो फिर वह नाम मशहूर हो गया कि पाटे खान। खान का मुंडा सी, मतलब खाना का अज जो ढोलकी वाले एक होंदा खान, एक होंदा खां। ये खान वो नहीं खान नवाब खान फलाना खान, ये वो खान। तो वह खान जरा वो अपना जरा ना वो नाम पै गया पाटे खान। तो पाटे खान जरा ना उन्होंने समझ सी कि बई आ फायदा ये कि ढोलकी बजवाओ, ढोलकी बजवा के ते अगे जाओ जिथे तक जा सकते हो। वो फिर पाटे खान जरा एक इदारा बड़ा मशहूर आ, वो ढोलकी बजाने वाला ते बजवाने वाला। हाँ, खास तौर पर वो जेडे मजलूम लोग होंगे आ उन्हें तो बजांदा, जेडे ताकतवर होंगे उन्होंने को बजवांदा। दो बजांदा भी आ वो बजवांदा भी है। हाँ, जरा ताकतवर हो ज़्यादा वो को बजवा लेंदा, जिथे कुछ ना हो अगे मेरा मतलब कोई रजिस्टेंस ना हो वो जनाब फिर उन्होंने बजांदा ढोल। ऐसा इदारा ये भी युगांडा के ही होंदा, इत्थे किते नहीं। वो फिर उस इदारे च भर्ती हो गया, वो भी सिर्फ ढोल च लेंदे सीगे। हाँ, खास तौर पर बजवान वाले। तो वो जनाब की होया कि जनाब वो फिर ढोलकी बजवा के जरा ना वो अपना सफ़र तय करता रहा। तो वो ढोलकी बजवाना एक नुकसान उन्होंने हो गया कि वो जहन पर भी असर हो गया, जहनी मरीज पागल जहा हो गया, बिल्कुल जरा ना कमला ही हो गया। और उन्हें गुस्सा भी बड़ा कि यार ढोलकी बजवा के मैं इत्थे पहुँच। हुण जनाब पहुँचता गया, उम्र बढ़ती गई, सिस्टम चलता गया, तो फिर टाइम आ गया उस इदारे तो जरा ना कि उन्होंने रिटायर होना सीगा। क्योंकि देखो सारे ढोलची जिन्ने भी होंगे आखिर च रिटायर हो ही जाते हो। वो फिर रिटायरमेंट कोल आ रही सी ਉਹਦੀ, तो वो वाकया भी ऐसा होया कि उदों एक ऐसा हुक्मरान सीगा उत्थे युगांडा दे विच। मेरा मतलब है कि वो अक्सर बुलांदा हुंदा सी ढोलचियां कि भी आके जरा कोई ढोल शोल बजाओ।
ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਢੋਲ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇਹਦੀ ਕਿਤੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਢੋਲ ਵਜਾ। ਇਹਨੇ ਢੋਲਕੀ ਅੱਗੇ ਕਰਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਵਜਵਾਉਣਾ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਆ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਫਰਕ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਨਾਬ ਫਰਕ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਫਸਾਈ ਇੱਕ ਮਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਮਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਘੇਰਦੇ ਆ ਬਾਹਰੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਅਕਸਰ ਮਾਈਆਂ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਉਤਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਨੀ ਦਾਦੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਮ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਮਾਈ ਫਸਾਓ, ਮਾਈ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਹਰ ਲਓ। ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਸਾ ਮੈਂ ਕੇਸ ਦੇਖੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦਾਦੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਆਈ ਬਾਹਰੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੇਮ ਕਹਾਣੀ ਸਾਰੀ ਉਹੀ, ਉਹ ਵੀਜ਼ੇ ਵੂਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਪਾਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਦਾਦੀ ਦੀ ਉਮਰ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਕਾਹਤੇ ਦੇਈਏ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਰਵੇ ਦਾਦੀ ਨਾਲ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਉਹ ਫਸ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਦਾਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਪਈ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ, ਸੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਸਾਫ਼ ਮੁਹੱਬਤ, ਪਾਕ ਮੁਹੱਬਤ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਲੱਭਣਾ। ਖੈਰ ਉਹ ਫਿਰ ਲੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਾਦੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਬੇਗਮ ਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੋਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਾਦੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਬੇਗਮ ਉਹ ਹੁਣ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਈ ਦੀਆਂ ਸਾਹਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਰਕਰਾਰ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਈ ਘੇਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਾਇਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਅਗਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਲ ਰਿਹਾ। ਮਾਈ ਨੂੰ ਉਹ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਲੱਭ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜੇਨ ਉਹਦੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿਮਿਲਰ ਜੇਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮਾਈ ਫਸਾਓ ਇਕਤਦਾਰ 'ਚ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਕੋਲ ਆ। ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਈ ਸੀਗੀ ਯੂਗੈਂਡਾ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਖੱਗਲ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਯਾਰ ਖੱਗਲ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਬਸੰਤ 'ਤੇ ਪਤੰਗ ਉਡਾਈ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਤੰਗ ਉੱਡਦੀ ਹੈ ਉੱਤੇ, ਪੰਜ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਤੰਨ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਤੰਗ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪਤੰਗ ਤੇ ਉਹ ਖੱਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ, ਖੱਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੱਗਲ ਹੋ ਗਈ ਪਤੰਗ। ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਖੱਗਲ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਾਈ, ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਉਹਦਾ ਖੱਗਲ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੱਗਲ ਸੀ, ਮਾਈ ਵੈਸੇ ਖੱਗਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਖੱਗਲ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਈ ਮਾਈ, ਵੈਸੇ ਕੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਗਰਾਜ ਗਰੂਜ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਬਣਨੀਆਂ ਪਤੰਗਾਂ ਸ਼ਤੰਗਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਖੱਗਲ ਮਾਈ ਕੋਈ ਇਹਨੇ ਫਸਾਈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਆਹ ਮਾਈ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਦਾਨ ਆ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਕਤਦਾਰ 'ਚ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲਓ ਜੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਓ ਇੱਥੇ ਪਾਟੇ ਖਾਨ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ। ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਆ ਪਾਟੇ ਖਾਨ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੋਈ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਲਾਓ, ਬਿਠਾਓ, ਗੱਲੇ 'ਤੇ ਬਿਠਾਓ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਇੰਝ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਲਾਲਚ ਵੀ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲਓ ਜੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ, ਅਹਿਦ ਪੈਮਾਨ ਵੀ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਆਹ ਆਪਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਸਾਡੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਬਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਹੁਕਮ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਲਣੇ ਆ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਤਰ ਸੀਗਾ ਮਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਤਰ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਗੇਮ ਕਹਾਣੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਡਰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਹੱਥ ਹੀ ਨਾ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਮਾਈ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਹਾਂ ਇਹ ਢੋਲਕੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਪਰ ਵਜਵਾਉਂਦਾ ਵੀ ਆ, ਇਹ 2 in 1। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਵਰ ਭੁੱਖੋ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹ ਹੋਰ ਆ ਇਹ ਹੋਰ। ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਓ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੈੱਟ ਸੀ, ਆਪਸ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਠੀਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਮਸ਼ੂਕੀ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਪਿਓ ਮਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਉਹ ਆਇਆ ਜਨਾਬ, ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ 2 ਹੀ ਕੀੜੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਪਾਟੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ 2 ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੀੜੇ ਆ, 2 ਕੀੜੇ ਆ। ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਨਾ, ਮਸਤ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਨਾ। ਦੂਜਾ ਕੀੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਨਾ ਮੈਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਤੇ ਕੰਡਾ ਕੱਢੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਉਡਾਇਆ, ਤਕਰੀਰਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਹਲਫ ਹੀ ਚੁੱਕਣਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਜਨਾਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂਡੇਟ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਡੇਟ ਪੂਰਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੀਡਰ ਸੀਗਾ ਯੂਗੈਂਡਾ ਦਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਆਵਾਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਆਵਾਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਤਰਤੀਬ ਲੜਾਈ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਾਰਕ ਕੀਤਾ, ਮਾਈ ਦਾ ਪਿਓ, ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਾਈ ਨਾਲ ਡੀਲ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ, ਸਾਰੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਫਾਰਮ 47 ਬਣਾਏ। ਬਾਹਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬਣਦੇ ਆ ਨਾ ਯਾਰ, ਹਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੁੰਦੇ, ਯੂਗੈਂਡਾ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਫਾਰਮ 47। ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜਨਾਬ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਯਾਰ ਕਹਾਣੀ ਸਾਰੀ ਉਹੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਲਈ ਆ। ਉਹ ਬਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਤਾਲੁਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਇਦਾਰੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਟੇ ਖਾਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਪਾਟੇ ਖਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਰਬਾਰ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਮਾਈ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਕੇ, ਮਾਈ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲਾਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਤਾ? ਵੀ ਮਾਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲਾਤਾ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਸਟਮ ਕੋਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਵਾਅਦੇ ਵੂਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਈ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਮਾਈ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਮਾਈ ਕਹੇ ਕਿ ਬਈ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਵੀ ਮੇਰੇ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਖਤਿਆਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆ ਬਸ ਆਪਣਾ ਜਸ਼ਨ ਕਰ, ਜਹਾਜ਼ ਲੈ, ਫਿਰ ਟੁਰ ਯਾਸ਼ੀ ਕਰ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਉਜਾੜ ਜਿੰਨੇ ਉਜਾੜ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ 7 ਖੂਨ ਮਾਵਰੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਤੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਆਪਣੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤੱਕ। ਉਹ ਮਾਈ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਲਏ ਉਹਨੇ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਊ ਲਾਏ ਉਹਨੇ, ਐਸੇ ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਕਰਤੇ। ਔਰ ਮਾਈ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ੀਆਂ, ਵਿੱਚ ਨੌਕਰਾਨੀਆਂ ਕਰੋ ਉਹ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹਿਸਾਬ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਇਹਨੇ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨੇ ਢੋਲਕੀ ਵਜਵਾਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਕੋ, ਯੂਗੈਂਡਾ ਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਇਹਨੇ ਪਾਟੇ ਖਾਨ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਉਹ ਵਜਾਈ ਧੰਨ ਜਨਾਬ। ਕੌਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਨਸ਼ੇ ਸੀਗੀ, ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਵੇ ਸਾਡਾ ਹੀ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਖੈਰ ਹੋਆ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਉਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਸਮਝ ਆਈ ਗਈ, ਯਾਰ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੰਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਵੀ ਡਰ ਡਰਾ ਗਏ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਹਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਨਾਬ। ਪਾਟੇ ਖਾਨ ਓਲ ਇਨ ਓਲ ਆਪ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਪੈ ਗਈ? ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਪਾਟੇ ਖਾਨ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਾਟੇ ਖਾਨ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਦਰਬਾਰੀ ਵੀ ਖੜੇ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਚੁੱਕਤੇ। ਦਰਬਾਰੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੱਜ ਗਈ ਆ, ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਵੀ ਵੱਜ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਸਿਸਟਮ। ਤੇ ਪਾਟੇ ਖਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਕਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਦਰ ਇੱਥੇ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠੋ ਤੇ ਆਪ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਹੁਣ ਪਾਟੇ ਖਾਨ ਕੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪਾਟੇ ਖਾਨ ਹੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਪਾਟੇ ਖਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਣਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈ ਘੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹੀ ਪਾਟੇ ਖਾਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੱਥ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਵਧੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੂਕ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ, ਤੂੰ ਬਸ ਜਹਾਜ਼ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖ, ਜਹਾਜ਼ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖ ਤੇ ਸਰਜਰੀਆਂ ਤੋਨ ਕੇ ਰੱਖ, ਬਸ ਤੇਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੀ ਰੱਖ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਮੇਰੇ,
तेरा कोई बाकी सारे फारग कर देने हैं। हाँ, लेकिन अंदर कहानी है कि वो हुण माई तो भी जान छुड़ाओ। हुण तुसीं कह रहे हो कि नवीं शै लभ गई होनी है। बई उन्होंने लभी नहीं लभी, लेकिन हुण माई नवां पाटे खां लभ रही। माई हुण इधर उधर देख रही आ, लेकिन हुण माई दे हत्थ च कुछ नहीं रह गया। हुण जिन्हां ने अपने अपने हत्थ आप बन्ने, इन्हां ने हुण रोंदे फिरदे आ कि साडे हत्थ तो कुछ नहीं, हुण तो सानूं भी फारग करन लगे आ। ते पाटे खां जिहड़ा वो क्यों जिहड़ा चाहुंदा कि मैं इत्थे आके सदर बन जावां, मैं बह जावां इत्थे आके, क्यों? क्योंकि ਉਹਦੀ भी फटी पई है, ਉਹਨੂੰ भरोसा कोई नहीं कि बई आ ਜਿਹੜੇ बाहर ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ हत्थ रखिया मेरे सिर ते, आ हत्थ किन्नी देर तक सलामत रहे। हाँ, क्योंकि ਉਹਨਾਂ ਦਾ पता कोई नहीं, बरूनी ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ भी आशीर्वाद ਜ਼ਰੂਰੀ, ਉਹ ਕਿਦੋਂ ਵੀ हत्थ खिच ਸਕਦੀਆਂ। उधरों हत्थ खिंचिਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੁਲਕ 'ਚ ਵੈਸੇ ਭੁੱਖ ਪਈ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਾਟੇ ਖਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਪਾਟੇ ਖਾਂ ਨੇ ਨਿਕਲਣ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪਾੜ ਦੇਣਾ ਆਵਾਜ਼। हाँ, ये एक हिस्ट्री है, क्योंकि इस पहले भी बहुत पहले पाटे खां सीगा। हाँ, उन्हें भी 10 साल हुकूमत की, लेकिन उसके बाद वो फिजा च पाट गया।